आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद। देश में जातिभित्तिक जनगणना करने को प्रधानमंत्री अध्यक्षतार आज अनुष्ठित राजनीतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी बैठक में निष्पत्ति। 2025-26 कृषि वर्ष लगी आखु दर क्विंटाल पिछा धार्य है 355 टंका। प्रधानमंत्री आसंता काली मुंबई ठारे वेब्स 2025 को करिवे उद्घाटन। आसंता मास 9 तारिख दिन मस्कोर अनुष्ठित होगा विक्ट्री डे पैरेड रे जोगदेवे प्रतिरक्षा मंत्री। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज चेन्नई सुपर किंग्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नेइछि पंजाब किंग्स। देश में जातिभित्तिक जनगणना करने लगी केंद्र सरकार निष्पत्ति नेइछन्ति। आसंता साधारण जनगणना सह याकु मिलित भावे कराजिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार आज नूआदिल्ली में अनुष्ठित राजनीतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी बैठक में यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି बोली केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंति। बैठक पर गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे श्री वैष्णव कहिसंति एही सर्वे कार्य को केतेक राज्य निर्धारित मानदंड अनुसार करथिबा बेले अन्य केतेक राज्य याकु राजनीतिक दृष्टिकोण संपन्न करिसंति, जेउथिरे कि स्वच्छतार अभाव परिलक्षित होईछि। एभली सर्वे द्वारा समाजर संदेह सृष्टि होउछि बोली से कहिसंति। श्री वैष्णव कहिसंति एभली तथ्य को दृष्टि में रखी देशर सामाजिक एवं अर्थनैतिक स्थिति को सशक्त करने सहित सामग्रिक विकास सुनिश्चित करने उद्देश्य रे सरकार सर्वे बदल में जातिभित्तिक जनगणना करने लगी निष्पत्ति नेइछन्ति। एभली प्रक्रिया रे स्वच्छता बजाय रहिबो बोली से कहिसंति। श्री वैष्णव कहिसंति एहा द्वारा देश तथा समाजर स्वार्थ एवं मूल्यबोध बजाय रखिबा दिगरे नरेंद्र मोदी नेतृत्वाधीन सरकार प्रतिश्रुतिबद्धता प्रतिफलित हेउछि। कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। एही प्रसंग में श्री वैष्णव कहते कांग्रेस दल शासन क्षमतार थिबा समय सबुबले जातिभित्तिक जनगणना को विरोध करि आसुतिला। 2010 मसीह तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गत डॉक्टर मनमोहन सिंह एही प्रसंग को कैबिनेट रे उत्थापन कराजिबा सह एथिलागी एक मंत्रिस्तरीय गोष्ठी गठन कराजिबो बोली लोकसभा रे प्रतिश्रुति देथिले। तदनुଯାयी अधिकांश राजनीतिक दल जातिभित्तिक गणना लगी सुपारिश करथिबा बेले तत्कालीन कांग्रेस सरकार केवल एक सर्वे करबा लगी निष्पत्ति नेथिले। कैबिनेट आज नियाଯାଇଥିବା अन्य एक निष्पत्ति उपर सूचना दे श्री वैष्णव कहिसंति शिलंगरू सिलचार पर्यंत एक नूतन राजपथ निर्माण संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन करा जायछि। एही प्रकल्प लागि 22,864 कोटी टंका व्यय अटकल करा जायछि। एहा उत्तर पूर्वांचलर सामग्रिक विकास दिगरे सहायक होई परिबो। 166 किलोमीटर दैर्घ्य विशिष्ट एही प्रकल्प 3 वर्ष मध्य संपूर्ण करा जिबार लक्ष्य रखा जायछि। एहा द्वारा त्रिपुरा, मिजोराम, मणिपुर एवं आसामर बाराक उपत्यका अंचल को गमनागमन अधिक सुसंहत करा जाय परिबो। आज अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में 2025-26 कृषि वर्ष लगी आखु दर क्विंटाल पिछा 355 टंका धार्य करा जायछि। एही दर रे चाषी मानक ठारू आखु किणा जिबा द्वारा प्राय 5 कोटी आखु चाषी उपकृत होई परिबे। एतद व्यतीत विभिन्न चीनी कारखाना रे काम करथुबा प्राय 5 लाख श्रमिक मध्य एही निष्पत्ति द्वारा लाभवान होई परिबे बोली श्री वैष्णव कहिसंति। विश्व दृश्य श्राव्य मनोरंजन सम्मिलनी वेब्स 2025 आसंता काली ठारू मुंबई रे आरंभ हेबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबईर जिओ विश्व कन्वेंशन सेंटर ठारे एही 4 दिनिया सम्मिलनी को आसंता काली उद्घाटन करिवे। मनोरंजन, गणमाध्यम तथा डिजिटल नवसृजनता क्षेत्र में विश्वव्यापी विभिन्न स्टार्टअप, अग्रणी शिल्पानुष्ठान, नीति निर्धारक मानकु गोटिए मंचरे एकत्रित करी भारत को ए क्षेत्र में एक विश्व हब्रे परिणत करबा हेउछि एही सम्मिलनीर मुख्य उद्देश्य। एही वेब सम्मिलनी माध्यम विश्व मनोरंजन अर्थ व्यवस्था 2029 मसीहा सुद्धा भारत $50 बिलियन बजार सृष्टि करिवार लक्ष्य रखिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदृष्टि संपन्न नेतृत्व तथा दृष्टिकोण को आधार करी एही निष्पत्ति निया जायछि। आपण माने संवाद सुनुचंती आकाशवाणी।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଦୃଶ୍ୟଶ୍ରାବ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ମିଳନୀ ୱେବ୍ସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ପରଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେରଳ ଗସ୍ତ କରି ଭିଜିନଜାମ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଭୀର ଜଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦରକୁ ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହି ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସେଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରାବତୀଠାରେ 58,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିବିଧ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତଥା ସଂଯୋଗୀକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ 7ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତିରୁପତି, ଶ୍ରୀକାଲାହସ୍ତି, ମାଲକୋଣ୍ଡା ଓ ଉଦୟଗିରି ଫୋର୍ଟ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ସୁସଂହତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ସେହିଭଳି 6ଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସନ୍ତା ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମସ୍କୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡେ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଯୋଗଦେବେ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରୁଷକୁ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାର ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇବା ଦିଗରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆୟୋଜିତ ଦୁଇଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମଜୁମଦାର କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଭାରତର ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଧୁନିକ ନବସୃଜନତା ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷାନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରାୟ 64ଟି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ଲାଗି ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାମରିକ ଅପରେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିଏମ୍ଓ ଗତକାଲି ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ଉଭୟ ଦେଶର ଡିଜିଏମ୍ଓ ସାମରିକ ହଟ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ କରାଯାଉଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଆପତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପ୍ରତୀକ ଶର୍ମା ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ସେନା କମାଣ୍ଡର ନୂତନ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜମ୍ମୁ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଉଧମପୁରଠାରେ ଥିବା ଏହି କମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏମ୍ଭି ସୁଚେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା ଏହି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଶର୍ମା ପବନ, ମେଘଦୂତ, ରକ୍ଷକ ଓ ପରାକ୍ରମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଶର୍ମା ସାମରିକ ଅପରେସନର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଓ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ 12,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି 34ଟି ଫାର୍ମକୁ ଠିକା କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପ୍ ସହିତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ନିର୍ମାଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗତକାଲିର ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ 14 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଦେଶରେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2025-26 କୃଷି ବର୍ଷ ଲାଗି ଆଖୁ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 355 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ୱେବ୍ସ 2025କୁ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ
आईपीएल क्रिकेट रे आज चेन्नई सुपर किंग्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करने को निष्पत्ति नहीं पंजाब किंग्स। संवाद शेष है।